Avtar Meher Baba ki jai. Before starting, I would like to thank Baba for giving me this opportunity, as well as Jai Baba to all the participants. Today, I would like to share some information Meher Baba 100 years ago. This is the subject for today's sharing of matter. Today, discourse during that month. We would like to know about these are the discourses given at that time, particularly in the month of June 1926. Obedience and God realization, illusion and Maya, worry, devotees and disciples, the real pleasure, purpose of religion, world a circus, combined happiness and misery, Baba a shopkeeper, the game of the world. The game of the world played by the Sadgurus, Baba's ways of working. These are the subject matters for today. Let us see how much we'll be able to complete. Translation, ma'am. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. మెహర్ బాబా 100 సంవత్సరాల క్రిందట ఇచ్చినటువంటి సందేశాలని గురించి మనము 9 భాగాలు చదువుకున్నాము, తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు 10వ భాగంలో జూన్ నెలలో, అంటే 1926వ సంవత్సరం జూన్ నెలలో బాబా ఇచ్చినటువంటి సందేశాలని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. బాబా ఇచ్చినటువంటి సందేశాలు ఏమిటి అంటే విధేయత, భగవద్ అనుభవం, భ్రాంతి, మాయ మరియు వర్రి, కలత, డివోటీస్ అండ్ డిసిపుల్స్, భక్తులు, శిష్యులు, ద రియల్ ప్లెజర్ అంటే నిజమైన ఆనందం, పర్పస్ ఆఫ్ రిలిజియన్ అంటే మతం యొక్క ఉద్దేశం, ప్రపంచం ఒక సర్కస్, కంబైన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మిజరీ, బాబా ఏ షాప్ కీపర్, సంతోషము మరియు దుఃఖము కలిసినటువంటి డిఫరెంట్ మెసేజ్ సార్. కంబైన్డ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మిజరీ, బాబా ఏ షాప్ కీపర్. బాబా ఒక దుకాణదారుడు. ద గేమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచం ఆట, ప్రపంచం యొక్క ఆట. అలాగే సద్గురువులు ఈ ప్రపంచం యొక్క ఆటను ఎలా ఆడిస్తున్నారు. ద గేమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్లేడ్ బై సద్గురుస్. బాబాస్ వేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్, బాబా యొక్క పనితీరు, పనిచేసే విధానం. ఈ విషయాలు అంటే బాబా ఇచ్చినటువంటి సందేశాల్లో మనం ఈరోజు కొన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. See here, Baba is discussing on this. Normally, the sages, actually, Baba has divided into 4 groups, whereas normally the people think the sages. According to sages, there are 3 different routes for realization. The destiny for all human beings is to become one with God. The destiny is final. And the sages say there are 3 routes are there. 3 routes, Baba says here. What are the 3 routes? Here you are seeing some 3 types of train. Special express train, Vande Bharat, you can see. Passenger train, stops at every station and moves. And goods train. Which one we'd like to travel? Participant, which one is better? Special. Are you eligible for that? Are you eligible for that? We have to work hard. You have to love. So eligibility is required for special train.
So normal passenger people will go in the passenger train only because the eligibility is required for this going in the special train. So what Baba has told about this, let us see. The first ఇక్కడ road, బాబా which is the shortest, quickest, and easiest, is through the contact of a Sadguru, which means keeping the company of the Savas of such a master, obeying him, and serving him. This may be compared to a special express train which carries you straight to your destination. So this is the first road. That is contact with Sadgurus or avatar of the age. So this will lead to direct. So if you love the avatar of the age Baba, I think you'll be eligible for traveling in the special train. Sunset now. ఇక్కడ బాబా మూడు అంటే భగవద్ అనుభవం పొందాలి అంటే మూడు విధానాలు, మూడు విభిన్నమైనటువంటి దారులు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఒకటి ఏంటి, స్పెషల్ ట్రైను, ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ మనం రోజు చూస్తూ ఉన్నాము. పాసింజర్ ట్రైన్ విపరీతమైనటువంటి రష్తో కూడుకున్నటువంటి, ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఆగుతుంది అది. స్పెషల్ ట్రైన్ లాగా గమ్యం తొందరగా చేరదు. అలాగే మూడవది ఏంటంటే గూడ్స్ ట్రైన్, దాన్ని సామాన్లు అన్ని వేసుకుని అది నెమ్మదిగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. మనము ఈ మూడు విధానాల్లో దేనికి అర్హులమో మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు అంటే మూడు విధానాలున్నాయి, మూడు మార్గాలున్నాయి భగవద్ అనుభవం కోసం. మొట్టమొదటిది ఏమిటి, అత్యంత వేగవంతమైనది అలాగే సులభమైనది. మొదటి మార్గం ఏమిటి అంటే సద్గురువు లేక అవతార పురుషునితో యొక్క ఆ సాంగత్యం. అది మొదటి మార్గం ద్వారా మనకి లభిస్తుంది. ఎవరైతే ఆ యొక్క ఈ యుగ అవతార పురుషుడైనటువంటి ఇప్పుడు మనం మెహర్ బాబాతో అలాగే సద్గురువు యొక్క సాన్నిహిత్యంలో, ఆయన యొక్క సహవాసులో, ఆయన కంపెనీలో ఆయనను ప్రేమిస్తూ అలాగే ఆయనకు విధేయత చూపిస్తూ ఆయనను సేవ చేసినప్పుడు మనకు ఆ స్పెషల్ ట్రైన్లో వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం, అంటే గమ్యం చేరేందుకు అది స్పెషల్ ట్రైన్లా మనకి లాభం చేకూరుస్తుంది. సెకండ్ రోడ్ ఏమిటి అంటే second train is under you see now example when avatar is not there, it is a non-avataric age. So what they should do, that also Baba is explained. Non-avataric age spiritual guide, which is easier than the alternative, is to take any name of God with all love and wholeheartedness and do Janaseva, that is service to humanity, selflessly, to the best of one's ability. This can be compared to a journey in the passenger train, which halts at almost every station. The second, in the absence of avatar and avatars, so this can be done. That is loving God. రెండవ మార్గం ఏం చెప్తున్నారు అంటే బాబా, అంటే అవతార పురుషుడు ఈ భూమి మీద అంటే మనకి 1400 సంవత్సరాలు 700 సంవత్సరాలు అని చెప్పారు కాబట్టి ఆ మధ్య కాలంలో అవతార పురుషుడు ఈ భూమి మీద రానటువంటి, అంటే సద్గురువులే ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఆ సమయంలో మనము ఏం చేస్తే ఈ భగవద్ అనుభవానికి అత్యంత వేగవంతమైనటువంటి మార్గం మనకి దొరుకుతుందో బాబా చెప్తున్నారు. అదేమిటి, భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడం. సద్గురువు అనేటటువంటి లేదా ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గం, ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క సాంగత్యంతో ఆయన మార్గదర్శకత్వంతో నడవడం, అలాగే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ప్రేమతో స్వీకరిస్తూ హృదయపూర్వకంగా ఇతరులకు సేవ చేయడం, అంటే సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్. అలాగే అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ప్యాసింజర్ ట్రైన్లో కెన్ బి కంపేర్ టు జర్నీ పర్ పాసింజర్ ట్రైన్లో వెళ్ళే అవకాశం వస్తుంది. కానీ ప్రతి స్టేషన్లో ఆగినా కూడా గమ్యం చేరుతుంది తప్పనిసరిగా. Third road, like second, is to be undertaken in the absence of a Sadguru or spiritual guide, but which is much longer and harder. Is to observe strictly all the rules and regulations of the Shariat. For the people who observe rituals and ceremonies, that is just like goods. They cannot reach that to destiny so easily. Because just like a goods train stops everywhere and moves. So that means rituals and ceremonies, there is no help of carrying out rituals and ceremonies. The journey will be just like a goods train.
మూడవ మార్గం ఏం చెప్తున్నారు బాబా అంటే, సద్గురువు యొక్క సాంగత్యం లభించినటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మార్గదర్శకత్వం లేని వాళ్ళందరూ కూడా మామూలుగా షారియత్ అంటే మతపరమైనటువంటి ఆచారాలు, అలాగే కర్మకాండలు వీటిని అవలంబిస్తారు. దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ సెరమనీస్ అలాగే ప్రతి మతంలోనూ అనేకమైనటువంటి ఆచారాలు ఉంటాయి, అలాగే అనేకమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఏ మతం వాళ్ళు ఆ మతానికి సంబంధించినటువంటి ఈ భజనలు చేయడము, లేదా ఈ ప్రార్థనలు నమాజ్ చేయడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అది గూడ్స్ ట్రైన్ తోటి, అంటే సామాను మోసుకు వెళ్ళేటటువంటి ట్రైన్ తోటి కంపేర్ చేయొచ్చు. అంటే చాలా స్టేషన్లో వెళ్ళడము, నెమ్మదిగా వెళ్ళడము, అలాగే స్టేషన్లో ఎక్కడో ఆగుతుంది, స్టేషన్లో ఆగకుండా, ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ అంటే చాలా స్లోగా పెడుతూ గమ్యానికి ఎప్పుడో చేరుతుంది, కానీ చాలా మార్గం అనేది కష్టమైపోతూ ఉంటుంది. అంటే బాబా చెప్పినట్లుగా ఈ మతపరమైనటువంటి ఆచారాలు, కర్మకాండలు, సాంప్రదాయాలు అవలంబించేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మూడవ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు. So Baba has given a discourse about rituals and ceremonies. See, almost all the people, maximum people, they perform rituals and ceremonies. But actually, there is a behind what is the meaning of that one, they don't know. Just they perform mechanically. The sages, they have given it particular purpose is there behind that each rituals and ceremonies, which is not known to people. For Baba here explains, the Hindus tal bhajan, singing of bhajans to accompaniment of ringing bells, and the namas of Muslims are nothing but methods that do away samskaras, the greatest obstacle in the path of God realization. For example, Baba has given the example of Zoroastrians, Kusti. They wear one Kusti, one thread. Kusti are sacred thread of Zoroastrian. The three knots of this sacred thread signify the three basic principles of Zoroaster. That is, good thought, good word, and good deeds. Now, what is the deep significance of jerking or shaking the Kusti before it is worn each day? It symbolizes the throwing away of the dust, sanskaras, collected on the thread since the previous day. But the Kusti must be done sincerely and wholeheartedly. Otherwise, thousands of kustis done out of sheer habit, which are murmured mechanically, are of absolutely no avail. Similarly, Hindus bhajan singing and Muslims namas are a means to focus the mind on one object, God. They were given by the sages with the express purpose of diverting our mind from the worries of the world and concentrating our mind on our one Lord. So Baba advises finally, you can keep on jumping here and there, uttering Tukaram, Tukaram for thousands of years, and it will be of no use. For it is not chanting of or ringing of the Tal Bhajan that the devas or gods of saints require. So it is required only for devas and saints, not for God. It is your bhakti, devotion, your love that is needed, not mere mechanical murmuring with your mind and the heart running continually towards worldly desires. That is no use. So all these rituals and ceremonies, whatever is followed mechanically, Baba said is no use. Each religion that perform particular type of rituals and ceremonies, Baba says, without love, devotion, there is no use of doing all these rituals and ceremonies. And Kusti, I will show one this thing. Kusti means where it is. You can see here, slide show. In Zoroastrians, they wear one Kusti, one thread. It has got three knots will be there. And Baba is explaining what is the purpose of that. But nobody knows what is the purpose. They just wear mechanically and night they remove, and morning they have to shake it. That is removing the samskaras of the previous day. But they don't know, just namesake they are mechanically they are doing. This is what Baba is explaining here in this discourse. What is being done in the world now. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు, రిచువల్స్ గురించి, సెరమనీస్ గురించి
చెప్తున్నారు. ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మతాలు ఉన్నాయి. మనము గమనిస్తూనే ఉన్నాము. ఆ మతానికి సంబంధించినటువంటి ఆచారాలు, వాళ్ళు ఆయా గురువులు ప్రబోధించినటువంటి ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, వాటిని పాటించే మార్గాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు సూచించారు. అలాగే హిందువుల్లో తాల్ భజన్ అంటే భజనలు చెయ్యడం. భగవంతుడిని గురించి భజనలు చేయడం తాళం వాయిస్తూ. అలాగే ముస్లిమ్స్‌లో నమాజ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా దేనికి సూచనలు అంటే సంస్కారాల్ని తొలగించుకోవడానికి. అలాగే ఈ సంస్కారాలు ఎలాంటివి? భగవదనుభవానికి ఒక గొప్ప పెద్ద అడ్డంకులు. అలాంటి సంస్కారాల్ని తొలగించుకునేటటువంటి మార్గాలు గురువులు సూచించారు. దానికి ఒక ఉదాహరణ మనకి జొరాస్ట్రియన్స్‌లో కుస్తీ అనేటటువంటి ఆచారం ఉంది. దాన్ని అంటే మనకి దంజం ఎలాంటిదో అలా వాళ్ళు నడుముకి కట్టుకుంటారు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా! నడుముకి కట్టుకుంటారు. దానికి 3 ముళ్ళుంటాయి. వాటిని ప్రతిరోజు ఉదయం దాన్ని దులపడం ద్వారా అంతకు ముందు రోజు సంపాదించుకున్నటువంటి సంస్కారాల్ని దులిపివేయడం అన్నమాట. అలా అది దానికి సింబల్. కానీ ఆ కస్తీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా నిజాయితీగా, హోల్ హార్టెడ్‌గా అంటే హృదయపూర్వకంగా చెయ్యాలి. లేకపోతే అలా కాకపోతే ఎన్ని సార్లు అంటే వేల కొద్దీ కస్తీల్ని వాళ్ళు దులిపినా కూడా అలాగే ప్రేయర్స్ కూడా అంటే మామూలుగా హృదయంలోంచి రాకుండా జస్ట్ నాలికతో మాట్లాడేటటువంటి మెకానికల్‌గా అంటే యాంత్రికంగా ఇవన్నీ చేస్తే మాత్రం దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు అని బాబా స్పష్టం చేశారు. అలాగే ముస్లింలు నమాజ్ చేస్తారు. హిందువులు భజనలు చేస్తారు. ఇవన్నీ దేనికోసము అంటే మన మనసుని భగవంతుడి మీదకు మళ్ళించి అంటే భగవంతుడి కేంద్రీకరించి ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి మనకున్నటువంటి వర్రీస్ అలాగే మనకున్నటువంటి కలతలు, చింతలు వీటి నుండి మార్గాన్ని మళ్ళించి భగవంతునిపై దృష్టి పెట్టడం కోసం ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది. బాబా ఇక్కడ సలహా ఏమిస్తున్నారు అంటే, మీరు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అటు ఇటు తిరిగినట్లే అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి జంప్ చేసినట్లే తుకారాం అని అనడం వలన 1000 సంవత్సరాలు అలా నోటితోటి అన్నా కూడా దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. అలాగే తాల్ భజన్ హిందువులు చేసేటటువంటి తాళాలతో భజనలు చేసిన ఇవన్నీ కూడా బా దేవతలకి అలాగే సాధువులకి ఇవన్నీ అవసరం. కానీ మీ భక్తి, మీ ప్రేమ ఇవన్నీ మెకానికల్‌గా అంటే యాంత్రికంగా నోటితోటి జస్ట్ మర్మరింగ్ వల్ల దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి ఐడియల్స్ అంటే విధానాలకి దేనికి పనికిరావు అంటున్నారు బాబా. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాల్లోనే మన మనసు తిరుగుతూ ఉంటుంది. హృదయపూర్వకంగా చెయ్యకపోతే కేవలం నోటి వెంట తుకారం ఎన్ని సార్లన్నా కూడా మన మనసు మాత్రం ఎక్కడో పరిగెడుతూనే ఉంటుంది. ఈ ప్రాపంచిక విషయాల మీదే దృష్టి ఉంటూ ఉంటుంది. So Baba's discourse about obedience and God realization. Once Baba became angry with that Mandali people, so he advises, listen to me and remember this much. I do not feel bad about someone who is dying or who even dies. But if you disobey me, it pains me greatly. That is, Baba is making it very clear that how much obedience is required. Only Baba requires obedience to him. Whatever he has told, follow. That is what is required. If you disobey, then he feels bad. బాబా ఈ సందేశంలో విధేయత గురించి భగవద్ అనుభవం గురించి చెప్తున్నారు. 1926వ సంవత్సరం జూన్ 3వ తేదీ గురువారం నాడు బాబా ఎందుకో కలత చెందారు. తన యొక్క మండలి వారి యొక్క ప్రవర్తన వలన ఆయన చాలా కలతపడ్డారు. అక్కడి నుంచి అలాగే మెహరాబాద్ నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోతానని కూడా వాళ్ళందరినీ భయపెట్టారు. తర్వాత ఆ రోజు సాయంత్రం
ఆయన తన మండలికి ఇలా చెప్పారు. మీరు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. విన్న విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చనిపోయిన వారి గురించి కానీ, చనిపోతున్న వారి గురించి కానీ నేను ఏమాత్రము బాధపడలేదు. కానీ మీరు నాకు విధేయత చూపించకపోతే మాత్రం ఆ బాధ వర్ణనాతీతం. ఆ బాధ నాకు చాలా విపరీతంగా బాధను కలిగిస్తుంది అని బాబా చెప్తున్నారు. So why it is paining him? Baba is explaining what is the reason for that. Baba says, because see, what you know about the powers, because the Sadgurus and avatars, they have come from infinite bliss. From that one, they have come down to our normal level with so much suffering. When they come from that much bliss to our normal suffering, so one should be obeying. That's why they expect obeying, because they have come all the way from the bliss level to our suffering level, grass world. That's why Baba says you should be obeying me like that. And also, just like he advises the mandali how to one should stay with the avatars or Sadguru, a stone, just like a stone, one should be there. So under any circumstances, you may kick it, spit it on it, or worship it, but all these things have no effect upon it. As long as you do not disregard your likes and dislikes, and as long as you do not become indifferent to being kicked, spat upon, slandered, ridiculed, you cannot hope for God realization. You have to burn up your ego. You have to become dust. Only contact of Sadguru can bring this about. So Baba says, one should like to get God realization? What should be the condition of a person, the follower, the disciple? One should be just like a stone, unaffected by anything, either praise or rebuke or any this thing. They should not respond for that, just like a stone. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, మీకు బాబా తన మండలి వారిని that is very is disobeyed is one point, because they have come all the way from the bliss to this grass world. So once they disobey means how much feeling will be there. అంటే ఇంతకు ముందు మనం చదువుకున్నాము. బాబా తన మండలి వారు మీ అవిధేయతే నాకు బాధ కలిగిస్తుంది అని చెప్పారు. ఎందుకు కలిగిస్తుందో ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు బాబా. మీకేం తెలుసు సద్గురువుల యొక్క శక్తుల గురించి? మీకేం తెలుసు? వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఈ మానవాళి కోసం అనంతమైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క స్థితి నుండి, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి అనంత స్థితి నుండి వాళ్ళు ఈ స్థూల ప్రపంచానికి దిగి వచ్చారు. వాళ్ళ గురించి అలాంటి ఎందుకు దిగి వచ్చారు? ఊహకు అందనటువంటి బాధల్ని అనుభవించడానికి. మీకు వాటి గురించి ఏమాత్రము తెలీదు. యు హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ టెరిబుల్ బ్లిస్ ఇట్ ఈస్. తర్వాత బాబా మండలి వారికి సలహా ఇస్తున్నారు. ఏంటి అంటే, మీరు ఒక రాయి ఏ విధంగా ఉంటుందో, అంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా కూడా రాయి రాయిలాగే ఉంటుంది. ఏ మాత్రము చలనం ఉండదు దాంట్లో. దాన్ని తన్నవచ్చు, ఎవరైనా దాన్ని తంతూ ఉంటారు, లేదా దాని మీద ఉమ్మి వేయవచ్చు, లేదా ఒక రాయిని తీసుకొచ్చి ఒక శివలింగాకారంలో ఉన్న రాయిని తీసుకొచ్చి దాన్ని ఆరాధించవచ్చు. అలా ఏదైనా చేయొచ్చు. ఏం చేసినా రాయి మాత్రం స్థిరంగా నిశ్చలంగా ఉంటుంది. అలా మీరు మీ యొక్క డిస్లైక్స్, లైక్స్, ఇష్టాలు, అయిష్టాలు ఇవన్నీ కూడా తోసివేయబడాలి. మీ ఇగో అంతా నాశనం చేయాలి. అప్పుడే మీకు భగవద్ అనుభవం అనేది ప్రాప్తిస్తుంది. మీ యొక్క ఈగోని మీరు శుభ్రంగా దాన్ని దగ్ధం చెయ్యాలి. మీరు ఒక దుమ్ము కణంలాగా మీరు మారిపోవాలి. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అంటే, సద్గురువు యొక్క కాంటాక్ట్ తోటే ఇదంతా జరుగుతుంది. మీలో ఈగో అనేది, అహం అనేది నాశనం అవ్వాలన్నా, అంటే సద్గురువు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సద్గురువు నిన్ను తన్నవచ్చు, నీ మీద ఉమ్ము వేయవచ్చు, నిన్ను నానా విధాలుగా అనేక రకాలుగా నిన్ను తోలనాడవచ్చు, ఎగతాళి చెయ్యొచ్చు. ఎలాంటివి చేసినా కూడా భగవద్ అనుభవం కోసం
అన్నీ కూడా భరిస్తూ ఆయన నీలో ఉండేటటువంటి అహాన్ని నాశనం చేసుకుంటూ అప్పుడు ఆయన యొక్క పాదాల మీద ధూళిగా మారాలి. అది సద్గురువు కాంటాక్ట్ ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారు. ఒక పరిమళాలు పూసుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకుంటే అతడు అందరిలోకి వచ్చినప్పుడు అతని యొక్క ఉనికి అందరికీ గుర్తింపబడుతుంది. అంటే అతని నుంచి వచ్చేటటువంటి ఒక మంచి సువాసన ఆ ప్రాంతమంతా కూడా సువాసన భరితంగా చేస్తుంది. అదే విధంగా ఎవరైనా ఒక గ్యాస్ పాస్ చేసినప్పుడు, అపాన వాయువు పాస్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా దుర్వాసన వస్తుంది. వాళ్ళందరూ కూడా ముఖాలు పక్కకి తిప్పుకుంటారు, ముఖాలు చిట్లించుకుంటారు. ఆ కారణంగా మీరు సాధువుల సాంగత్యాన్ని పాటించాలి. అలా అంటే దైవిక వాతావరణం మీకు ప్రయోజనకారిగా ఉంటుంది. ఆ విధంగానే సెయింట్స్, సద్గురువులు వాళ్ళ యొక్క ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి వాతావరణంలో ఉన్నా కూడా అది మీకు ప్రయోజనకారిగా మారుతుంది. Here Baba says, the Baba lovers, whose company they should have? They should have company of such people, that is saintly, that is spiritual minded, that type of company. అందువలన మీరు మంచి అంటే ఎవరైతే సువాసన భరితంగా ఉంటారో ఆ పరిసరాలన్నీ కూడా సువాసన వెరిజమ్ముతూ ఉంటాయో అటువైపుకి ఆకర్షితులు అవుతాం. అలా మనము సద్గురువు ఎక్కడ ఉంటే అంటే సద్గురువు కానీ అవతార పురుషుడు కానీ ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా వెళ్ళి విరుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము చేయవలసిన పని ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతులైనటువంటి వారి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని మనం అభిలషించాలి. అప్పుడే మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. Now next discourse is about illusion and Maya. Now, but this very good this thing, but people won't believe. But it is the most important message given by Baba, that the entire world is illusion. Baba at the Mandali never to fall fear of illusion and gave them this meal. Take for example a movie in which the villain harasses and oppresses a poor innocent child or woman. What great anxiety is caused when the same poor is tied down to be either burnt up in a fire or crushed under a motor car or a railway train. In picture, people are seeing the movie and there is seniors come and somebody is torturing a woman. Let us see how it is. People, let me see whether it is there or not. The people are viewing and villain is there. An innocent woman is trying to kill. And people are so much engrossed in that one. They think somebody has to come and rescue her like that. Some feeling will be there continuously. It's actually we have got to experience it in that. When you see a movie, so our feeling goes on changing. If anybody is in problem, innocent girl or young woman problem, naturally we think some hero should come and rescue her. Same thing Baba is explaining here. Beautifully as explained. Let us see what explanation Baba has given. So anxiety will be there while seeing how eager all feel that a brave hero may turn up and save the unfortunate creature in the nick of time. So like that. But the moment the show is over, it is only a film, a picture on the screen. Only at the end only we realize that it is only the picture, it is not reality. So in the same way, Baba says, think of this, our life and universe, the entire thing, everything is going on just in a screen. It is not reality. We are all acting our parts on the stage of this world. And only when we play the life finishes, do we realize that this was all a dream. Only after reaching the destiny only we'll come to know that the entire thing was dream. So therefore I repeatedly emphasize to one and all, do not be attracted by Maya. Everything is Maya. Maya is making us to believe that it's real. This world is real. What you are doing is real. What you're seeing is real. That is Maya's work. So Baba advises here, take the name of God and seek and surrender to those who have become one with God.
that they may safely advise and guide you all right. That is surrendering to the avatar of the age. Baba is advising very clearly. Think that always we should think that everything is going as per drama in a picture theater. The feelings of things, but the picture only on the screen. This is what Baba is cautioning these lovers what is to be done. Very good example, Baba, the discourse about Maya's illusion and Maya. ఇక్కడ బాబా మాయ, భ్రాంతి, మాయ వీటి గురించి చెప్తున్నారు. బాబా తన మండలి వారందరికీ కూడా ఈ భ్రాంతిని గురించి చూసి భయపడకండి, దాని గురించిన ఒక పోలిక చెప్తున్నారు, ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు. ఒక సినిమా చూస్తూ ఉంటాం, అందులో ఒక విలన్ ఉంటాడు. చాలా పాపం చాలా నిరుపేదరాలైనటువంటి ఒక ఉమెన్ కానీ, ఒక చిన్న పిల్లని కానీ చాలా హింసిస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు మనము ఆ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు, ఆ సీన్లు పెడుతున్నంత సేపు మనకి చాలా యాంగ్జైటీగా ఉంటుంది. అయ్యో పాపం ఎవరైనా రక్షిస్తే బావుండు, ఆ నిక్ ఆఫ్ ద మొమెంట్ లో ఎవరైనా అలా వచ్చి ఆమెను రక్షిస్తే బావుండు అని ఎప్పుడూ కూడా మనం యాంగ్జైటీగా ఉంటాం. ఎంతో అంటే ఎవరైనా వచ్చి ఒక హీరో లాంటి వాడు ఎవరైనా వచ్చి, ఒక నాయకుడు, ఆ సినిమాలో ఉండేటటువంటి ఒక నాయకుడు వచ్చి ఆమెను రక్షిస్తే బావుంటుంది అని మనము ఆలోచిస్తూ ఉంటాము, ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. ఆహ్, ఆ దుస్థితిని అంటే ఎవరైనా వచ్చి నిజంగా అలా జరిగితే, అంటే మనం అనుకున్న విధంగా ఆ లాస్ట్ మొమెంట్‌లో ఎవరో వచ్చి ఒక అదృశ్య హస్తంలాగా వచ్చి వెంటనే ఆ హీరో వచ్చి రక్షించినప్పుడు మనము చాలా ఆనందిస్తాం. కానీ ఈ విలనే ఒకవేళ తన పని తను చేసుకోవడానికి, అంటే ఎవరినైనా పాపం అమాయకురాలి వాళ్ళు ఎవరినైనా సరే సంపడమో, లేకపోతే ఏదైనా కారు కింద తోసేయడమో ఇలాంటివేమైనా జరిగినప్పుడు చాలా బాధపడతాం. ఇదంతా కూడా ఏమిటి అంటే, ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే, మనకి ఈ తెరపై జరిగేదంతా కూడా నిజానికి మనం ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచిస్తే ఇదంతా సినిమా అని మనకి తెలుసు. కానీ ఆ క్షణంలో ఆ స్క్రీన్ మీద రోల్ అవుతున్నప్పుడంతా, అంటే ఆ సినిమా జరుగుతున్నంత సమయంలో మనమంతా కూడా అది ఫిల్ము అని అనుకోం. నిజంగా జరుగుతోంది అని అనుకుంటాం. అలా ఈ ఒక్కసారిగా ఇంకా సినిమా అయిపోతుంది. అయిపోయినప్పుడు ఆ క్షణంలో, మరుక్షణంలో అయ్యో! ఇదంతా కేవలం ఒక సినిమావా? మనం ఇంత కష్టపడ్డామే, ఇంతలా కన్నీళ్లు కార్చేసామే, ఇంత భయపడిపోయామే, ఎవరైనా వచ్చి రక్షిస్తే బావుండని ఇంతలా హడావిడి పడిపోయామే అని నిజానికి విలన్‌ని మనం తిట్టుకుంటూ ఉంటాం. కానీ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అతడు కూడా ఒక యాక్టరే అనే విషయాన్ని ఆహ్, మనము అర్థం చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఈ ఈ సినిమా లాంటి ఈ భ్రాంతంతా కూడా, ఈ మాయ, ఈ ప్రపంచమంతా కూడా కేవలం ఒక డ్రామా. ఇదంతా కూడా ఒక ఇమాజినేషన్, ఒక కల్పన. ఆహ్, అందులో మనము లీనమైపోతూ ఉంటాం. ఆ విధంగా మనము మన జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ, అంటే నిత్య జీవితంలో అనేకం జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ మనము ఈ ప్రపంచాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. బాబా ఏమంటున్నారు? ఈ ప్రపంచం అనేటటువంటి రంగస్థలంపై మనమంతా కూడా పాత్రధారులం. మనము మన పాత్ర ఉన్నంత మనం యాక్ట్ చేసి మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. కానీ నాటకం అంటే జీవితం అనే నాటకం ముగిసినప్పుడు మాత్రమే మనకిదంతా కళ అని భ్రమిస్తాం. అంటే తెలుసుకుంటాం. కానీ బాబా ఏమంటున్నారు? మొదటి నుంచి ఇదంతా కళ. దీనికి మీరు వశులు కాకండి. ఇదే నిజమని నమ్మకండి. నిజమైంది భగవంతుడు మాత్రమే. ఇదంతా కూడా కల్పన. మీరందరూ కూడా ఉదయం లేవగానే ఈ కల్పనమంతా, అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా చేసుకుంటారు. నిద్ర లేవగానే మనకేం కనిపిస్తుంది? మనకున్నటువంటి ప్రపంచం మన కళ్ళ ముందుకి కనిపిస్తుంది. అలా ఇదంతా మాయగా మీరు భావించండి. ఇది నిజమని భ్రమలో ఉండిపోకండి అని చెప్తూ ఆహ్, ఏమని చెప్తున్నారు? అయితే మనం ఏం చెయ్యాలి? ఆహ్, వెంట ఎప్పుడు కూడా ఈ మాయకు వశమైపోకుండా, మాయకు ఆకర్షితులమైపోకుండా అందరము ఒకటే అనేటటువంటి సత్యాన్ని గ్రహిస్తూ, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఆయనకు
మనము అంటే ఆయన కోసం అన్వేషిస్తూ ఆయనకు సరెండర్ అయిపోవడం. అలా అయినప్పుడు మనం భగవంతునితో ఏకమవుతాం. దానికోసం కావాల్సిందేమిటి? మనకు కావాల్సింది ఒక మంచి క్షేమంగా మనల్ని గమ్యాన్ని చేర్చేవాళ్ళెవరు అంటే సద్గురువులు లేక అవతార పురుషుడు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క కొంగును పట్టుకున్నప్పుడు మన గమ్యాన్ని మనము సేఫ్‌గా, క్షేమంగా మనం చేరుకోగలం. ఈ ఇదంతా గూడా బాబా తన ప్రేమికులకిచ్చేటటువంటి అంటే భ్రాంతిలో పడిపోయి అందులోనే ఇదే నిజమనే భ్రాంతిలో పడిపోకండి. ఇదంతా మాయ. ఇదంతా కేవలం ఒక సినిమా రీల్‌లాగా మన కళ్ళ ముందు తిరుగుతూ ఉంటుంది. మన మన పాత్రల్ని నిర్వహించుకుని మనం మన పాత్ర అయిపోగానే తెర వెనక్కి ఎలా వెళ్ళిపోతామో, ఈ ప్రపంచం నుండి కూడా మనమంతా కూడా నిష్క్రమించాలి. కాబట్టి మనమంతా కూడా చేయవలసిన పనేమిటి అంటే, భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ, ఆయన యొక్క ఆయనకు మనం ప్రేమతో మనల్ని మనం అర్పించుకున్నప్పుడు, ఆయనతో ఏకమవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. క్షేమంగా మనము గమ్యాన్ని చేరుకోగలం. That's it, that we should keep this point in always in the mind. So Baba, only thing is we have to surrender to the avatar of the age, Baba. We have to love him. That's all. Thinking that is a drama, so we have to play our part, the dream, make our dream good by surrendering to the avatar of the age. మనం ఎలాగైతే కళని భ్రాంతిగా అంటే కళ అయిపోయిన తర్వాత మనం కలగన్నాము అని ఎలా తెలుసుకుంటామో, ఈ భ్రాంతి నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఇదంతా కళ అని అర్థమవుతుంది. అయితే మనము అవతార పురుషుని యొక్క సాంగత్యంలోకి వచ్చినటువంటి మనమంతా కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, ఆయన యొక్క నామస్మరణతో ఆయనకు మన తనువు, మనవు, మనస్సు అన్నీ సమర్పణ చేసి ఆయనతో ఏకమవ్వడమే చేయవలసిన పని. మన కర్తవ్యం. No, so you can make our dream happy by loving Baba. Though knowing that it is a dream, so we can make the dream happy by surrendering to the avatar of the age. That is the purpose of this message. Because nobody will believe that it is a drama or picture, nothing. But only thing is, you can make the dream happy by surrendering to the avatar of the age. మనము ఈ భ్రాంతి అనే కళను ఎలాగా సుసంపన్నం చేసుకోవాలి అంటే ఆనందంగా ఉండడం. ఆ ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే అవతార పురుషునికి మనము సరెండర్ అవ్వడం ద్వారా మనం నిత్యము ఆనందంలో ఉంటాం. ఆయన నామస్మరణ చేసుకోవడము, ఆయన యొక్క పాటలు పాడుకోవడము, లేదా ఆయనకు సరెండర్ అవ్వడం ద్వారా మనల్ని మనము భగవంతు అనుభవానికి మార్గాన్ని సుగమం చేసుకుంటాం. Live in the dream also happily. Though we know the dream, you can live happily in the dream also. ఇక్కడ అదే బాబా స్పష్టం చేస్తున్నారు ఏమిటి అంటే, కలలో కూడా భయపడకండి. భ్రాంతిని చూసి ఇప్పుడు మనం భ్రాంతిని చూసి మనకొచ్చినటువంటి కష్టాలు, నష్టాలు వీటిని చూసి ఒక్కసారిగా భయపడిపోతూ ఉంటాం. అలా కాకుండా దీన్ని కూడా మీరు ఆనందంగా గడపండి. ఎలా ఆనందంగా గడపాలి అంటే, భగవంతుడైనటువంటి అదే అవతార పురుషునికి మనల్ని మనం సమర్పణ చేసుకోవడం ద్వారా ఆ ఆనందాన్ని పొందుతూ మనం గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. Yeah. So this is one incident about worry. Baba, what he has told worry. I see last time once I think I told long back that Gadekar, once though he was appeared for examination and result is yet to be announced, then Baba said you are going to be failed. Last time I told the story. Yes. And Yes, Baba gave a distributed sweet. This is for Gadekar's failure in the exam. Finally, the result came that he has passed in the first class. Then that worry became happiness for him. So this time, after passing the exam, Gadekar passed the exam and he was worried about his future studies. On 5th, Baba advised Gadekar, due to worry, this universe came into existence. And now man is unable to realize his own real self due to engaging in his mind in the worry. I advise you, so this is important. I advise you to be peace and remain quiet in the face of any agitation, any worry, and any calamity. Do not allow such thoughts to enter your mind, but push them towards me, saying, go to Baba. If you follow my advice, things will turn out fine. So this what so Baba has given how to handle the worry in this message. Baba has very clearly explained how to handle the worries which are common for all the human beings.
ఇక్కడ బాబా వర్రీ గురించి కలత అంటే ప్రతి విషయానికి మనము వర్రీ అయిపోతూ ఉంటాం. ఇది మానవ సహజం. దాని గురించి బాబా ఏం చెప్తున్నారు, అంతకు ముందు కూడా ఒకసారి గాడేకర్ స్టోరీ మనం చెప్పుకున్నాం. గాడేకర్ ఎగ్జామ్స్‌లో ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటాడు. బాబా ఎగ్జామ్స్‌లో ఫెయిల్ అయిపోయాడు అని అందరికీ స్వీట్లు పంచుతూ ఉంటారు. అతడు చాలా ఖిన్నుడైపోయాడు, బాధపడిపోతూ ఉంటాడు. అంతలో అతనికి వార్తొస్తుంది పాస్ అయ్యాడని. అలా పాస్ అయినప్పుడు అతడు సంతోషిస్తాడు. ఆ తర్వాత అతడు పాస్ అయిన తర్వాత అతడు అతనిలో వర్రీ మొదలైంది. ఎలాగా మనం ముందు ఎలా చదవాలి, ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అనేటటువంటి వర్రీలో అతను ఉండడం వల్ల ఆ రోజు బాబా 5వ తారీఖు జూన్ గాడేకర్‌ని పిలిచి అతనికి సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ వర్రీ అవ్వడం వల్లనే నీకు ఈ విశ్వమంతా కూడా నీ ఉనికిలోకి వచ్చింది. ఈ వర్రీ కారణంగానే ఈ విశ్వమంతా That is ఉనికిలోకి worry. వచ్చింది. Worry means who am I? That question came, at the beginning. The creation మొట్టమొదట came ఒక because of that question. Who am I? That is worried. But God worried. Who am I? To know the answer for that. That is why he is ఒక్కసారి worried. God's worry. ఒక్కసారి మనము గాడ్ స్పీక్స్‌లో మొట్టమొదటి భాగానికి వెళ్ళినట్టయితే ఎలా వచ్చింది వర్రీ అనేది అంటే, నేను ఎవరిని అనేటటువంటి ప్రశ్న రావడంతో, ఒక పెద్ద రావడంతో అతని సృష్టి ప్రారంభమైందని మనం చదువుకున్నాం. అలా ఈ వర్రీ అంతా ఎక్కడి నుంచొచ్చింది అంటే, భగవంతుడు తనకు తాను మెళకువ వచ్చినప్పుడు, నేను ఎవరిని అనేటటువంటి చింత కలగడం వల్ల ఈ యూనివర్స్ అంతా, ఈ సృష్టి అంతా ప్రారంభమైంది. అదే బాబా గాడేకర్‌కి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక మానవుడు తన యొక్క స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేని కారణంగా తెలుసుకోలేడు. ఎందుకు తెలుసుకోలేడు అంటే అతని మనసు వర్రీలో మునిగిపోయి ఉంది. ఎప్పుడు కూడా మనసంతా కూడా ఏదో ఒక విధానంలో ఏదో ఒక విషయంలో నిమగ్నమైపోయి ఉంటుంది. అదంతా కూడా అంటే వర్రీ గురించి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు బాబా ఏమని చెప్తున్నారు, నీకు నేనిచ్చే సలహా ఏమిటి అంటే, ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా, ఎలాంటి కలతలున్నా, ఎలాంటి దుఃఖం ఎదురైనా, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రశాంతంగా ఉండు. ప్రతి విషయాన్ని నువ్వు ఫేస్ చెయ్యి. ఎదుర్కో. నువ్వు నీ మనసులోకి వర్రీ అనేటటువంటి ఆ థాట్స్‌ని రానివ్వకు. ఒక్కసారిగా ఆ వర్రీలనన్నిటిని, ఆ కలతలు, ఆ చింతలు ఏవైతే మనల్ని బాధపెడుతున్నాయో వాటినన్నిటితో కూడా బాబా దగ్గరికి పొండి, బాబా దగ్గరికి వెళ్ళిపో అని చెప్పి పంపించేయి. నువ్వు అలా నా సలహాను నువ్వు పాటించినట్లయితే నీ నీ విషయాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా పరిష్కారమైపోతాయి. నీ కలతలనేవి ఉండవు. నీకు సమస్యలనేవి ఉండవు. ఏదైనా సరే ప్రతీదీ అందుకనే బాబా ఇచ్చగా మనం స్వీకరించినట్లయితే అన్నిటినీ బాబా ఇచ్చగా స్వీకరించినప్పుడు ఆ కలతలన్నీ కూడా మనకి ప్రశాంతతను చేకూరుస్తాయి. చివరికి మంచి కోసమే జరిగింది ఇదంతా అనే అవగాహన మనకు కలుగుతుంది. Yeah, this is the అందువలన most బాబా నా important. అడ్వైస్‌ని పాటించు అని గాడేకర్‌కి చెప్పారు. ఇది మనందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది. This always name. What about worry? Yeah. Next, what is it? Devotees and disciples. What is the difference? Anybody knows? What is devotees and disciples? Devotees depend upon God. Yeah. Devotees and disciples. Devotees. What is the translation, madam, for this word? Devotees means భక్తులు, భక్తి. భక్తులు. Disciples అంటే శిష్యులు. మండలి. No, disciples శిష్యులు. గురువుల శిష్యులు. అంటే వాళ్ళు మండలి వాళ్ళు అవ్వచ్చు, నాట్ మండలి వాళ్ళు కాకపోవచ్చు. Yeah, శిష్య గురు శిష్యస్. That's all. గురువుని భక్తితో సేవించే వాళ్ళు, గురువుకి విధేయులై ఉండేవాళ్ళు డిసిపుల్స్. Devotees is భక్తులు. So disciples who is there. Now Baba is explaining the difference between. We are not disciples, we are only devotees of Meher Baba.
We are But lovers. Mandali No, are no, sir. No, disciples. it is not like that. We are all disciples because Baba has chosen us. Baba explains disciples will be chosen by the Guru, followed, whereas the devotees will be choosing God. This is the difference. Devotees will choose God, whom to worship, whom to follow, like that. Whereas the disciples will be chosen by the Guru. So we are all chosen by Baba. So we are all disciples of So Baba. we are lovers. So we are all fortunate because Baba has chosen us. He made us his disciples. Such unworthy people. He has selected all unworthy people. So let us see what Baba says about these two words. See, very beautiful explanation Baba has given. Number of my devotees is great because so many thousands of people are following. They say Baba. They come to Baba, take darshan and all these things. So devotees are great, but the number of my disciples is much less. The chosen by him are less, but followers are more. The devotee seeks the pleasure of his own devotion because with the desire, devotees go to somebody, either Guru or Saint or God, with some desires to be fulfilled. While the disciples only do to obey the commands of the master, which is much more difficult. Devotees select their own master and surrender to him. A master selects his own disciples. Therefore, many can become devotees, but only very few can become disciples. We've got a beautiful explanation Baba has given between these two. బాబా తన మండలి వారితో భక్తులకి శిష్యులకి ఆ భేదాన్ని చెప్తున్నారు. బాబా ఏమంటున్నారు, నా భక్తుల సంఖ్య అనేది చాలా ఉంటుంది, చాలా పెద్దది కూడా. కానీ నాకు శిష్యుల సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంటుంది. భక్తుడు భక్తుడు భక్తిలోని ఆనందం కోసం ఆనందాన్ని కోరుకుంటాడు. అంటే భక్తుడు ఎందుకు భగవంతుడిని భక్తితో సేవిస్తాడు అంటే అందులో ఆనందాన్ని అతడు అనుభూతి పొందుతాడు. To fulfill their desires. అంతేకాకుండా వాళ్ళ యొక్క ఆనందం ఎలా దొరుకుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క కోరికలను తీర్చుకోవడం ద్వారా ఆనందాన్ని అనుభూతి పొందుతారు. కానీ శిష్యుల దగ్గరికొస్తే వాళ్ళకున్నటువంటి ఒకటే విధి ఏమిటి అంటే వాళ్ళది ఒకటే బాధ్యత. గురువు యొక్క ఆదేశాల్ని విధేయతతో ఆచరించడం. ఇది వాళ్ళకున్నటువంటి టార్గెట్ వాళ్ళ ముందున్నది. అది చాలా కష్టమైంది. మాస్టర్ అంటే గురువు ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఎలాంటి విషయాన్నైనా చెప్పచ్చు. కానీ బాబా విషయంలో మనకందరికీ తెలుసు. బాబా దగ్గరుండేటటువంటి మండలి వారందరూ కూడా ఏదైనా చెప్తే వాళ్ళ యొక్క బుర్రను ఉపయోగించి వాళ్ళ ఆ సమయంలో వాళ్ళ బుర్ర పనిచేసినప్పుడు, ఇదేంటి బాబా ఇలా చెప్తున్నావు? మనకి విష్ణు మాస్టర్ కథ అందరికీ తెలుసు. ఆయన బాబా యొక్క చెప్పులు ధరించి వెళ్ళమంటే ఆయన, నీ చెప్పుల్ని నేను నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి కానీ నేనెలా ధరిస్తాను అని చిన్న తిరస్కారం. దాంట్లో భక్తి ఉంది. నిజంగా డిసిబుల్‌షిప్ కూడా ఉంది. కానీ మనస్సు పని చేయడం ద్వారా అందుకనే బాబా డిసిబుల్‌షిప్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్ అంటున్నారు. అంటే మాస్టర్ యొక్క గురువు యొక్క ఆదేశాల్ని పాటించడం చాలా కష్టమైన విషయం. డివోటీస్ సెలెక్ట్ దేర్ ఓన్ మాస్టర్. భక్తులు ఏ గురువుకి తనని తాము సమర్పించుకోవాలో, ఏ గురువు దగ్గరికి వెళితే తమ కోరికలు తీరుతాయో, లేదా ఏ గురువుని ఆశ్రయిస్తే, లేదా ఏ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే తమకు కావాల్సినవన్నీ లభిస్తాయో అవి చూస్ చేసుకుంటాడు, సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు భక్తులు. ఆయనకే సరెండర్ అవుతారు. ఇప్పుడు రాముణ్ణి ఆరాధించే వాళ్ళుంటారు, కృష్ణుడిని ఆరాధించే వాళ్ళుంటారు. ఇలా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సంస్కారాలనివ్వండి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి లాభం చేకూరుతుందనే ఉద్దేశంతో గుళ్ళకు, గోపురాలకి వెడుతూ ఉంటారు. కానీ ఒక గురువు మాత్రం తనకు కావాల్సినటువంటి శిష్యుల్ని ఆయనే ఎన్నుకుంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఎక్కువ మంది భక్తులు అంటే భక్తులు ఎక్కడికి పడితే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళకి ఆ స్వతంత్రం ఉంది. ఈ గుడిలోకి వెళ్ళొచ్చు, ఇంకో గుడిలోకి వెళ్ళొచ్చు, లేదా ముస్లింల యొక్క దర్గాకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ మాస్టర్ మాత్రం తన శిష్యుల్ని తానే ఎన్నుకుంటారు. కాబట్టి చాలా తక్కువ మందే శిష్యులుంటారు అని చెప్తున్నారు బాబా. The real pleasure. What is real pleasure? That also small this thing.
when normally we know that Baba used to go to that Shahne's home every Thursday, at a tiffin lecture. So Baba says, Kaka's bhujiyas are delicious and we feel happy to eat them. Isn't that? Just like eating ice cream or something like that, we feel happy while eating. But Baba says here that bhujiyas are very happy while eating. But the real pleasure lies in eating those bhujiyas made from the flour of samskaras and fried in the oil of devotion and the fire of love. So this is just like a riddle. It is there is real happiness. ఇక్కడ The బాబా question by Baba. What is meant by real happiness? ఇక్కడ బాబా నిజమైన ఆనందం గురించి చెప్తున్నారు. మనకు అందరికీ తెలుసు 1926 ప్రాంతంలో ప్రతి గురువారము ఆరంగాం గ్రామంలో ఫ్యామిలీ క్వార్టర్స్ లో ఉండేటటువంటి కాకా సహాని ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవారు. మండలి వారితో పాటు బాబా అక్కడి వరకు నడిచి వెళ్ళేవారు. అక్కడ బాబా వచ్చారు అని వస్తున్నారు అనగానే వాళ్ళు ఏదో ఒక టీ అంతేకాకుండా ఒక స్నాక్, భుజియా అంటే బహుశా కారపూస లాంటి ఏదో స్నాక్, అది వాళ్ళు చేసి పెట్టేవారు, టీ ఇచ్చేవారు. బాబా దాన్ని అందరూ ఆనందంగా తినేవారు. బాబాతో పాటు కాకా సహాని ఇంటికి వెళ్ళడం అనేది మండలి వారికి చాలా ఆనందాన్ని కలిగించేది. ఎందుకు అంటే అక్కడ టీ దొరుకుతుంది, స్నాక్ దొరుకుతుంది. బాబా వాళ్ళందరూ ఆనందంగా తింటూ ఉంటే ఇలా రిమార్క్ చేశారు బాబా, కాకా చేసినటువంటి ఈ స్నాక్ అలాగే టీ చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది, చాలా రుచిగా ఉంటాయి, మనము వాటిని తినడానికి ఎంతో ఇష్టంగా తింటాం. కానీ నిజమైన ఆనందం ఎక్కడుంది ఏమిటి అంటే అది సంస్కారాలనే శనగపిండిలో ముంచినటువంటి ఆ వస్తువయ్యి, అంటే సంస్కారాలతో ఆ పిండి, సంస్కారాలనే పిండిలో ముంచి డివోషన్ అంటే భక్తి అనే ఆ నూనెలో వేయించడానికి మరి ఫైర్ కావాలి కదా, నిప్పు కావాలి. అది ప్రేమ అనే నిప్పులో, ప్రేమ అనే నిప్పు మీద భక్తి అనే నూనెలో సంస్కారాలనే శనగపిండితో వేయించినప్పుడు అది నిజమైనటువంటి ఆనందము. అంటే మనలో ఉండేటటువంటి సంస్కారాలు అనేవి అన్నీ కూడా ప్రేమ ప్రేమ అనేటటువంటి అగ్నిలో దహించి వేయబడాలి, అప్పుడే నిజమైనటువంటి ఆనందం వస్తుంది అని బాబా తమాషాగా చెప్పారు. నిజం కూడా ఇదే, ప్రేమ అనే అగ్నిలో మన సంస్కారాల్ని దహించి వేయాలి. No, that is the real pleasure. We get the real, we get the bliss. That is final destination. When we do like that, that is final destination. We get that real pleasure. That is bliss. We get the bliss at the end. When samskaras are burnt in that devotion of fire of love. ఎందుకు ఈ సంస్కారాలని మనం నాశనం చేసుకోవాలి అంటే గమ్యం చేరడానికి, అప్పుడే గమ్యం చేరగలం. అదే నిజమైనటువంటి అనంత ఆనందం. About religion also Baba has told the real meaning of religion. When each religion is there, the Christianity, what is the purpose of Christianity, Muslim, Islam, Hindus? The real purpose is to know God, to see God and to become one with God. That is the real purpose behind that religion. But people don't know about that. They just follow rituals and ceremonies and forgot what is the real purpose of religion. Nobody knows. This is what is going on in this world now. ప్రపంచంలో అనేక మతాలు ఉన్నాయి. అన్ని మతంలోనూ కూడా నిజమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే బాబా ఆ విషయాన్ని చెప్తూ ఈ చిన్న సందేశంలో చెప్తున్నారు. నిజమైనటువంటి మతం యొక్క ఉద్దేశం, నిజమైనటువంటి అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడము, భగవంతుణ్ణి దర్శనం చేసుకోవడము అంటే 6వ భూమిక, అలాగే భగవంతునితో ఏకమవడం 7వ భూమికలోకి ప్రవేశించడం. ఇది నిజమైనటువంటి ప్రతి మతానికి ఉన్నటువంటి నిజమైన ఉద్దేశం. కానీ ప్రతి ఒక్కరూ మతం చెప్పేటటువంటి మత బోధకులు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ఆచారాలు అలాగే కర్మకాండలు వీటినే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఎప్పుడు వీటిని ఆచరిస్తూ నిజమైనటువంటి అర్థాన్ని మర్చిపోతున్నారు, నిజమైన అర్థాన్ని వదిలిపెట్టేశారు అని బాబా చెప్తున్నారు. Then what is that? So
So this is the world combined happiness. Yes. The circus came to Ahmednagar and its praise wrestler, that is Ramurthy, came to Mehrabad on 10th, Baba's darshan. Also, Baba consented to let the Mandali go and see the circus. But Adi Senior was not able to arrange a bus. So Baba gave permission for the Mandali, let us go to circus and see it. But they could not arrange a bus. So Baba later remarked, it is for the best. The whole worldly existence is like a circus. If anyone wants to see it in its true form, he will not bother to see the so-called circus. He would find the world a circus. That is, once you know the reality, then world becomes just like a circus. There is no reality. That is previously we have explained, illusion. So like that, Baba said this world is also circus. There is one story is there, I read in somewhere. Once Mehrabad on Nagar, I think Nagar or Mehrabad, one circus company came. So before starting the first day, inauguration day, that circus manager, he trained one elephant with one flower garland. So he trained so that one chair, he wanted to call that chairman of that chairman and make him to sit one particular chair, and this elephant will come and garland chairman. So just train the elephant such that whoever sits in that chair, you have to garland. That is the training you want to the elephant. So same day Baba also went there with Mandali, but Baba was sitting somewhere else. So the manager trained that elephant and gave that garland. The chairman has sat in that particular chair and the elephant came. But instead of garlanding the chairman, the elephant straight away went to Baba and garlanded Baba. Then they came to know that Baba, they were not knowing that Baba was come. So everybody took Baba's darshan. It happened. So the animal could be able to recognize who Baba is. Like that, one of the stories I read somewhere, I forgotten now. So this Baba says world is also just like a circus. When we come to know means once we reach our destiny, then we'll come to know just world is also being a circus. Like that, Baba is comparing the activities in the world like a circus company. ఇక్కడ బాబా మెహరాబాద్ కి ఒక సర్కస్ వచ్చింది అహ్మద్ నగర్ కి. అక్కడ రామ్మూర్తి అంటే ఆయనే ఫస్ట్ తెలుగు 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 మ్యాన్, అంటే ఆంధ్ర నుండి వెళ్ళినటువంటి ఆయన తొలిసారి బాబా దర్శనం చేసుకున్నట్లుగా మనకి రికార్డులో ఉంది. ఆయన అక్కడ మల్ల యోధుడు. అలాంటి ఆ సర్కస్ వచ్చింది మెహరాబాద్ నుంచి. బాబా దర్శనం కూడా చేసుకున్నాడు ఆయన మెహరాబాద్కి వచ్చి, రామ్మూర్తి అనేటటువంటి వ్యక్తి. ఇతడే మొట్టమొదటి ఆంధ్ర నుండి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పచ్చు. తర్వాత బాబా అందరం సర్కస్ కు వెళ్దామని చెప్పడము, ఆది సీనియర్ బస్ అరేంజ్ చేయమని చెప్పడం, ఇవన్నీ జరిగాయి. కానీ అతడు ఆది సీనియర్ బస్ అరేంజ్ చేయలేకపోయాడు. అప్పుడు బాబా ఏమంటారంటే, ఇది మంచిగా వచ్చింది, నిజానికి ఈ ప్రపంచమంతా కూడా సర్కస్ లాంటిదే. ఈ ప్రపంచమంతా కూడా, ఈ లౌకిక ప్రపంచమంతా కూడా సర్కస్సే. దాన్ని నిజస్వరూపాన్ని చూడాలనుకుంటే ఇలాంటి సర్కస్ అని పిలువబడేటటువంటి వీటినన్నిటినీ చూడడానికి పెద్దగా ఆరాటపడరు ఎవళ్ళు కూడా. కాబట్టి నిజమైనటువంటి సర్కస్, ఈ ప్రపంచం అనేటటువంటి సర్కస్ ని అర్థం చేసుకుని మన యొక్క దీని యొక్క స్వరూపాన్ని చూడడం, నిజంగా చూడడం అనేది నేర్చుకోవాలి. ఈ ప్రపంచం నిజంగానే సర్కస్ లా కనిపిస్తుంది అని బాబా చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఇందాక రఘుపతిరావు గారు చెప్పిన స్టోరీ మన అందరికీ కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఒక సర్కస్ చూడడానికి బాబా తన మండలి వారితో వెళ్ళారు. ఆ సర్కస్ లో ఉండేటటువంటి ఒక ఏనుగు అనుకోకుండా వచ్చి బాబా మెడలో పూలహారం వేస్తుంది. అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. అక్కడ బాబా వచ్చినట్లు యాక్చువల్ గా వాళ్ళందరికీ తెలియదు. అందరూ వచ్చి బాబా దర్శనం చేసుకుంటారు. నిజానికి అతడు ఆ సర్కస్ యజమానికి ఆ దండ వేయాల్సి ఉంది. కానీ ఒక యానిమల్ కి అంటే అవతార పురుషుడు, ప్రతి ఒక్కరూ అంటే ఈ సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరూ అవతార పురుషుని గుర్తించగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఒక ఏనుగులో ఏనుగులాగా కనిపించవచ్చు. అలాగే ఒక చీమకు చీమనైపోతాను అని చెప్పారు బాబా. అలా ప్రతి సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరికి అవతార పురుషుని యొక్క ఆ లింక్ ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా మరొక సర్కస్‌లో కూడా ఎప్పుడు కూడా అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు చూడకుండా అంటే ముగింపు అంటే అది పూర్తిగా ముగిసే వరకు ఉండకుండా బాబా మధ్యలోనే లేచి వచ్చేసేవారు. అలా చాలా విషయాలు ఈ సర్కస్ గురించినటువంటి విషయాలు అనేకం మనకి లాడ్ మెహర్‌లో దొరుకుతాయి. అలాగే ఇక్కడ రామ్మూర్తి అనేటటువంటి మొట్టమొదటి ఆంధ్ర నుండి వెళ్ళినటువంటి ఒక ఆ వ్యక్తి చాలా బలశాలి. అతడు బాబా దర్శనం చేసుకున్నారు అని ఇక్కడ మనకి రికార్డ్‌లో ఉంది. ఇక్కడ కూడా మనకి చూపిస్తున్నారు. So with this, I'll be completing today's sharing of matter. So let us take Baba's blessing before concluding. तार मेहर बाबा की जय।